जय अंबे फ्रेंड्स, आज आप लेक्चर नंबर 2 में गुजरात यूनिवर्सिटी SY नवेम्बर 2014 में पूछायेलो सम करीशुं। अहींया तमने बेलेंस शीट आपी छे, ए उपरांत एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपी छे अने पाछळ कह्युं छे फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन कैल्क्युलेट कंपनीज गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। बराबर है, सुपर प्रॉफिट वाली मेथड है तो आप 5 स्टेप एप्लाय करीशुं। सौथी पहलू स्टेप है स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करवानी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड शोधीशुं। तो चलो सौथी पहला असेट्स लेवानी है अने असेट्स तमारे मार्केट वेल्यू थी लेवानी है अने मार्केट वेल्यू न आपी होय तो बुक वेल्यू थी लेवानी है। चलो तो अहीं लखीशुं असेट्स। ओके, तो जुओ हवे तो આપણે અસેટ સાઇડથી ચાલુ કરીશું। તો સૌથી પહેલા ટેન્જિબલ અસેટ્સ, એમાં લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ એટ કોસ્ટ આપી છે। લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ આપી છે એટ કોસ્ટ। બરાબર, હવે તમારે જોવાનું છે મિત્રો અહીંયા એટ કોસ્ટ કયું છે। તો જો એનું સામે જુઓ તમે લાયબિલિટી સાઇડ ડેપ્રિસિએશન ફંડ આપ્યું છે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગનું। તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની બુક વેલ્યુ કેટલી કહેવાય? તો અહીંયા જુઓ તમારે કોસ્ટ પ્રાઇસ છે 1,50,000 અને સામે ડેપ્રિસિએશન ફંડ છે 90,000 રૂપીસ। तो आज लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वेल्यू है 60,000 रुपीस। बुक वेल्यू है 60,000 रुपीस। तो जो अहींया एक बेसिक कैल्क्युलेशन करवानुं आवशे। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग, तो बहुत शांति जईशुं कि भाई एनी कॉस्ट है, तमने कॉस्ट आपी है 1,50,000 रुपीस। बराबर, અને લાયબિલિટી સાઇડ તમે જુઓ તમને ડેપ્રિસિએશન ફંડ આપ્યું છે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગનું 90,000 રૂપીસ। તો ડેપ્રી ફંડ આપણે આમાંથી લેસ કરીશું, એ છે 90,000 રૂપીસ। તો અહીંયા જે ડિફરન્સ મળશે એ આન્સર મળશે 60,000 રૂપીસ। એ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની શું મળી? બુક વેલ્યુ। શું મળી? બુક વેલ્યુ। આ બુક વેલ્યુ છે। હવે જોવાનું કે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ માટે તમને કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ આપેલું છે કે નહીં। तो नीचे कहूँ है 4th पॉइंट में द मार्केट वेल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 20% मोर देन बुक वेल्यू। बुक वेल्यू करता मार्केट वेल्यू कितनी वधु है? 20%। बराबर है। तो आपणे ज्यारे भी बुक वेल्यू और मार्केट वेल्यू की कंपेरिजन आवे तो वर्किंग आपणे आ रीते करीशुं कि बुक वेल्यू और मार्केट वेल्यू, पहला बुक वेल्यू राखीशुं। हवे जोवानुं छे कि कोण वधु है, बुक वेल्यू वधु है कि मार्केट वेल्यू वधु है। तो अहींया कह्युं छे the market value of land and building was 20% more। मार्केट वेल्यू વધુ છે then book value કોના કરતા? book value કરતા। book value કરતા કોણ વધુ છે? માર્કેટ વેલ્યુ। તો then book value એટલે અહીંયા book value ને આપણે 100 એઝ્યુમ કરીશું। બરાબર છે, અને book value કરતા તમારી જે માર્કેટ વેલ્યુ છે એ 20% વધુ છે। બરાબર, એટલે અહીંયા 100 પ્લસ 20% એ 20। तो अहींया आंसर मळशे 120। अहींया बुक वेल्यू करता मार्केट वेल्यू वधु है। बराबर है। तो बुक वेल्यू ने आपणे एज्यूम करे 100 अने एना करता मार्केट वेल्यू केटली वधु है? 20%। एटले 100 प्लस 20 एटले 120। हवे बुक वेल्यू अने मार्केट वेल्यू, तो ज्यारे बुक वेल्यू 100 है त्यारे मार्केट वेल्यू केटली है? 120। तो बुक वेल्यू केटली है? लैंड वेल्यू 60,000 रुपीस। तो मार्केट वेल्यू केटली? हाउ मच? तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100। तो जो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर मळशे 72,000 रुपीस। आ एनी मार्केट वेल्यू मळी। आ मने लैंड एंड बिल्डिंग ની શું મળી? मार्केट वेल्यू। जो लैंड एंड बिल्डिंग ની कॉस्ट आपी थी एमां डेप्रिसिएशन फंड लेस करो એટલે बुक वेल्यू मળી। હવે એને એવું કહ્યું હતું मार्केट वेल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 20% मोर देन बुक वेल्यू। तो अहींया मार्केट वेल्यू वधु है कोना करता? बुक वेल्यू करता। तो बुक वेल्यू ने एज्यूम करी 100, एना करता मार्केट वेल्यू केटली वधु है? 20%। एटले 100 प्लस 20 एटले 120। हवे अहींया बुक वेल्यू 100 है तो मार्केट वेल्यू 120। तो बुक वेल्यू केटली है? 60,000। तो मार्केट वेल्यू केटली? तो 72,000 रुपीस। ए हवे आपणे अहींया इनपुट करी दईशुं। तो
એસેટમાં લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 72,000 રૂપીસ. અને યાદ રાખવાનું છે કે અસેટ્સ તમારે માર્કેટ વેલ્યુથી બતાવવાની છે અને માર્કેટ વેલ્યુ ન આપ્યું હોય તો બુક વેલ્યુથી. રિમેમ્બર ધેટ પોઈન્ટ. હવે આગળ જઈએ મશીનરી. સેમ પોઈન્ટ મશીનરીમાં બી છે, બરાબર છે. તો અહીંયા મશીનરી, તો મશીનરીનું કેલ્ક્યુલેશન કરીશું. હવે મશીનરી પણ અહીંયા તમને કોસ્ટ પ્રાઇસથી આપી છે, બરાબર. તો જો મશીનરીનું ડેપ્રિસિએશન ફંડ સામે આપેલું છે 60,000 રૂપીસ લાયબિલિટી સાઇડ. તો પહેલાં જો એની કોસ્ટ કેટલી છે મશીનરીની, તો મશીનરીની કોસ્ટ છે 1,50,000 રૂપીસ. એમાંથી ડેપ્રિસિએશન ફંડ લેસ કરીશું. તો ડેપ્રિસિએશન ફંડ છે મશીનરીમાં 60,000 રૂપીસ. તો અહીંયા જે બુક વેલ્યુ મળશે કેટલી મળશે? 90,000 રૂપીસ. આ બુક વેલ્યુ થઈ, બુક વેલ્યુ ઓફ મશીનરી, રાઈટ. હવે અહીંયા એના માર્કેટ વેલ્યુ માટે કોઈ પોઈન્ટ આપ્યો છે કે નહીં ચેક કરીશું આપણે. તો કયું છે જો, વાઇલ, ફોર્થ પોઈન્ટમાં જ કહ્યું છે, વાઇલ ધ બુક વેલ્યુ ઓફ મશીનરી, બુક વેલ્યુ ઓફ મશીનરી વોઝ 20% મોર ધેન માર્કેટ વેલ્યુ. એટલે અહીંયા બુક વેલ્યુ અને માર્કેટ વેલ્યુની કમ્પેરિઝન આપી છે મિત્રો. તો જો અહીંયા એવું કહ્યું છે બુક વેલ્યુ ઓફ મશીનરી વોઝ મોર, અહીંયા વધુ કોણ છે? બુક વેલ્યુ ધેન માર્કેટ વેલ્યુ. કોના કરતાં? માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં. તો અહીંયા માર્કેટ વેલ્યુને આપણે એઝ્યુમ કરીશું અને માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં વધુ કોણ છે? બુક વેલ્યુ. તો અહીંયા 100 પ્લસ 20. તો જો આના કરતાં આખું ઓપોઝિટ છે. અહીંયા માર્કેટ વેલ્યુ વધુ હતી, જ્યારે અહીંયા કોણ વધુ છે? બુક વેલ્યુ. વાંચવાનું ધ્યાનથી. પહેલો પોઈન્ટ વાંચું છું. માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વોઝ 20% મોર ધેન બુક વેલ્યુ. તો અહીંયા બુક વેલ્યુ કરતાં કોણ વધુ હતું? માર્કેટ વેલ્યુ. જ્યારે મશીનરીમાં શું પોઝિશન છે જો, વાઇલ ધ બુક વેલ્યુ ઓફ મશીનરી વોઝ 20% મોર, બુક વેલ્યુ વધુ છે કોના કરતાં? માર્કેટ વેલ્યુ કરતાં. તો મેં માર્કેટ વેલ્યુને એઝ્યુમ કર્યું 100 અને એના કરતાં બુક વેલ્યુ કેટલી વધુ છે? 20%. એટલે 100 પ્લસ 20 એટલે અહીંયા બુક વેલ્યુ 120. હવે બુક વેલ્યુ ઉપરથી આપણે માર્કેટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીશું. તો બુક વેલ્યુ 120 છે, ત્યારે માર્કેટ વેલ્યુ કેટલી છે? 100. તો અહીંયા બુક વેલ્યુ કેટલી છે? 90,000. તો માર્કેટ વેલ્યુ કેટલી? તો 90,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 100 divided by 120. તો 90,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 100 divided by 120. આન્સર મળશે 75,000 રૂપીસ. આ તમારી માર્કેટ વેલ્યુ મળી, બરાબર. અને જો તમને સિમ્પલ મેથડ શીખવાડ દઉં, અહીંયા જે ધેન પછી જે આવતું હોય ને એને 100 ધારી લેવાનું. જો જે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ હતું એમાં ધેન પછી શું આવતું હતું? બુક વેલ્યુ. તો બુક વેલ્યુમાં કેટલા એઝ્યુમ કર્યા? 100. અને આ જે મશીનરી હતું એમાં ધેન પછી શું આવતું હતું? માર્કેટ વેલ્યુ, બરાબર. ધેન માર્કેટ વેલ્યુ એટલે માર્કેટ વેલ્યુને 100 એઝ્યુમ કર્યા. એટલે ધેન પછી જે આવતું એને 100 એઝ્યુમ કરવાના અને બુક વેલ્યુમાં કે માર્કેટ વેલ્યુ ઉપર મુજબ ફેરફાર કરી દેવાનું. ઓકે, ચલો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું હશે. તો હવે હું અહીંયા મશીનરી લખીશ. ₹75,000. ચલો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે મિત્રો. હવે આગળ ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ, તો એ કન્સિડર કરવાની નથી, એમાં ગુડવિલ કન્સિડર કરવાની નથી. આપણે ગુડવિલ તો શોધવાની છે, તો એ લેવાશે નહીં. હવે નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં યાદ રાખવાનું છે ફક્ત ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેવાના છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ગ્રેજ્યુઇટી ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઓર સિંકિંગ ફંડ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન શેર્સ ઓફ સબસિડરી કંપની. તો એ ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એ આપેલા હોય તો લેવાના છે, પણ નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેવાના નથી. તો જો અહીંયા પહેલાં કહ્યું છે એક્સ લિમિટેડ 10% ડિબેન્ચર. હવે મિત્રો આ નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, આપણે એક્સ લિમિટેડના ડિબેન્ચરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, તો એ આપણું ફ્રી ફંડ હશે, આપણે એક્સ કંપનીના ડિબેન્ચરમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, તો એ નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય. તો એ આપણે લેવાના નથી, એ લેવાશે નહીં. પછી નીચે કહ્યું છે 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ફંડ. તો મિત્રો આ ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, બરાબર. ડેપ્રિસિએશન ફંડનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, તો આ ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, તો એ લેવાશે, બરાબર છે, એ લેવાશે, ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાશે.
તો આ બી યાદ રાખજો કે 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ફંડ, બરાબર છે, તો એ લેવાશે, એ ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે. તો 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ફંડ, રાઈટ. જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ગ્રેચ્યુટી ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઓર સિંકિંગ ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગેન્સ્ટ ડેપ્રિસિએશન ફંડ ઓલ્સો, અને શેર્સ ઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન શેર્સ ઓફ સબસિડરી કંપની. તો આ બધા ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે કોની અગેન્સ્ટમાં? ડેપ્રિસિએશન ફંડની અગેન્સ્ટમાં. તો એ તમારે લેવાનું છે. તો એ કેટલું છે? તો જો હવે એના માટે નીચે કંઈ કહ્યું છે માર્કેટ વેલ્યુ માટે, એ જોઈ લેવાનું. તો નીચે કહ્યું ધ માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ એક્સ લિમિટેડ ડિબેન્ચર, એ આપણે નથી જોવાનું. તમને ડેપ્રિસિએશન ફંડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે કંઈ કહ્યું નથી. તો યાદ રાખવાનું છે, એસેટ્સ હંમેશા માર્કેટ વેલ્યુથી લેવાની છે. માર્કેટ વેલ્યુ ન આપી હોય તો બુક વેલ્યુથી. તો તમને 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ફંડની માર્કેટ વેલ્યુ માટે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપી નથી. તો તમે એની શું લેશો? બુક વેલ્યુ. એની બુક વેલ્યુ કેટલી છે? 1,65,000 રૂપીસ. ચલો હવે આગળ, ચલો અધર નોન કરંટ અસેટ્સ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ, એ 50TS અસેટ્સ કહેવાય. તો એ લેવાશે નહીં. એક પ્રકારનો એક્સપેન્સ છે, બરાબર. તો એ 50TS અસેટ્સ છે, એ લેવાશે નહીં. ચલો આગળ, કરંટ અસેટ્સ સ્ટોક. તો સ્ટોકમાં જોઈ લેવાનું એની માર્કેટ વેલ્યુ માટે કઈ ઇન્ફોર્મેશન છે? તો આજે આપી નથી. તો કઈ વેલ્યુથી લેવાશે? બુક વેલ્યુથી. કઈ વેલ્યુથી? બુક વેલ્યુથી. તો સ્ટોક, અને એની બુક વેલ્યુ છે 1,20,000 રૂપીસ. પછી આગળ ડેટર્સ. તો ડેટર્સ છે 90,000 રૂપીસ, બરાબર. એ બી લેવાશે, એ આપણી અસેટ છે. તો ડેટર્સ 90,000 રૂપીસ. એની માર્કેટ વેલ્યુ ન હોય મિત્રો, બરાબર. ડેટર્સમાં બેડ ડેટ રિઝર્વ હોઈ શકે છે, બરાબર છે. બેડ ડેટ્સ હોઈ શકે છે, પણ માર્કેટ વેલ્યુ ના હોય કે ભાઈ ડેટરને વેચીને આટલા મળશે, એવું ના હોય, બરાબર છે. ચલો, તો ડેટર્સ બુક વેલ્યુથી લીધા 90,000. હા, એમાં એવું કહી શકાય કે ભાઈ આટલી બેડ ડેટ્સ છે, અધરવાઇઝ આટલું બેડ ડેટ રિઝર્વ રાખવાનું, એવું કહી શકાય. તો એ લેસ થશે, બરાબર. પણ એવો પોઈન્ટ છે નહીં. અને કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ્સમાં બેંક બેલેન્સ છે. તો બેંક બેલેન્સ એ પણ બુક વેલ્યુથી લેવાય. બેંક બેલેન્સની માર્કેટ વેલ્યુ હોય કોઈ દિવસ? કે બેંકમાં આપણા 50,000 રૂપિયા પડ્યા હોય, 50,000 રૂપીસ હોય બેલેન્સ, અને એની માર્કેટ વેલ્યુ 70,000 રૂપીસ, એવું હોય કોઈ દિવસ? કદાપી ના હોય, બરોબર મિત્રો. તો બેંક બેલેન્સ બુક વેલ્યુથી લેવાશે. તો બેંક બેલેન્સ છે 1,95,000. ચલો, તો અહીંયા બધી એસેટ્સ આપણે લઈ લીધી છે મિત્રો, બરાબર. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમારે ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેવાના છે, નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેવાના નથી. નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કંપની એનું ફ્રી ફંડ ક્યાંય ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય, બરાબર, એ કન્સિડર કરવાનું નથી. તો ચાલો હવે ટોટલિંગ કરીશું અસેટનું. 72,000 પ્લસ 75,000 પ્લસ 1,65,000 પ્લસ 1,20,000 પ્લસ 90,000 પ્લસ 1,95,000. તો 7,17,000. આપણે ટોટલિંગ રીચેક કરી લઈએ એકવાર. ચાલો, ઓકે છે. હવે હું લાયબિલિટીઝ આમાંથી લેસ કરીશ. તો લેસ લાયબિલિટીઝ, અસેટ્સમાંથી લાયબિલિટીઝ શું થશે? લેસ. લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ બંને લાયબિલિટીઝ. તો હવે લાયબિલિટીઝ, તો ચલો, આ તો શેર કેપિટલ છે, ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ છે, એ લાયબિલિટી તરીકે અત્યારે નહીં લેવાય. ચલો, પછી લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ્સ, એમાં ડિબેન્ચર્સ છે. તો ડિબેન્ચર ઇઝ આ લાયબિલિટી, લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી છે, બરાબર. તો 10% ડિબેન્ચર્સ, તો 10% ડિબેન્ચર છે 1,50,000 રૂપીસ. ચલો, પછી આગળ જઈએ. લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન્સ, તો ડેપ્રિસિએશન ફંડ એ તો નીકળી ગયું, બરાબર છે. એ અસેટ્સમાંથી શું થઈ ગયું? લેસ થઈ ગયું. તો હવે એને કન્સિડર કરવાનું નથી, બરાબર છે. ચલો આગળ જઈએ. કરંટ લાયબિલિટીઝમાં ટ્રેડ પેયેબલ્સ, એમાં છે ક્રેડિટર્સ. તો ક્રેડિટર્સ એ આપણી લાયબિલિટી છે, એની અમાઉન્ટ છે 1,20,000 રૂપીસ.
પછી બિલ્સ પેએબલ એ છે 45,000 રૂપીસ, એ બી લાયબિલિટી છે 45,000 રૂપીસ. પછી અધર કરંટ લાયબિલિટીઝ, એમાં બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે, અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ પણ શું છે? લાયબિલિટી. તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એની અમાઉન્ટ છે 15,000 રૂપીસ. ચલો, તો અહીંયા બધી જ લાયબિલિટી લઈ લીધી છે મિત્રો. ઓકે, તો હવે આપણે અસેટ્સમાંથી લાયબિલિટીઝ લેસ કરીશું. તો 7,17,000 માઇનસ 1,50,000 માઇનસ 1,20,000 માઇનસ 45,000 માઇનસ 15,000. તો અહીંયા જે આન્સર મળશે એ છે 3,87,000 રૂપીસ. હવે આમાંથી આપણે લેસ કરીશું પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. તો આ રહી 10% પ્રેફરન્સ શેર્સ ઓફ ₹100 ઇચ ફુલ્લી પેડ અપ. તો 10% પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, તો એ છે એની અમાઉન્ટ છે 1,50,000 રૂપીસ. ચલો, તો અહીંયા જે આન્સર મળશે એ તમારી શું બનશે? કેપિટલ એમ્પ્લોયડ. કેપિટલ એમ્પ્લોયડ બનશે. તો અહીંયા લખીશું આપણે કેપિટલ એમ્પ્લોયડ, અને એની અમાઉન્ટ થશે 2,37,000 રૂપીસ. આ તમારી શું બની? કેપિટલ એમ્પ્લોયડ. તો ચેક કરી લઈએ આન્સર, 2,37,000 રૂપીસ. ચલો, કેપિટલ એમ્પ્લોયડ મળી ગઈ છે મિત્રો. હવે સ્ટેપ નંબર 2. સ્ટેપ નંબર 2, એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ તો બહુ સિમ્પલ છે એનું ઇક્વેશન. કેપિટલ એમ્પ્લોયડ મલ્ટીપ્લાય બાય ERR. ERR એટલે એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન. તો અહીંયા કેપિટલ એમ્પ્લોયડ મલ્ટીપ્લાય બાય ERR. તો કેપિટલ એમ્પ્લોયડ છે 2,37,000 રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય બાય ERR એટલે કે એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન. તો અહીંયા આપણે જો સેકન્ડ પોઈન્ટમાં એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન છે 10%. તો મલ્ટીપ્લાય બાય 10%. તો અહીંયા જે આન્સર મળશે એ મળશે 23,700 રૂપીસ. તો આ જે આન્સર મળ્યો તમારો એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ છે. ચલો, આટલું ક્લિયર થઈ ગયું હશે મિત્રો. હવે આગળ ચલો, તો પેજ હવે આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ. આગળ નેક્સ્ટ સ્ટેપ નંબર 3, એવરેજ પ્રોફિટ. હવે આ સ્ટેપ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને આમાં મેં તમને બે ફોર્મ્યુલા શીખવાડી હતી, બિફોર ટેક્સ વાળી અને આફ્ટર ટેક્સ વાળી. તો અહીંયા ચેક કરવાનું કે તમને જે પ્રોફિટ આપ્યા છે કેવા છે, બિફોર ટેક્સ છે કે આફ્ટર ટેક્સ છે. તો જો ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં છે ધ પ્રોફિટ ઓફ ધ કંપની બિફોર ટેક્સ. તો અહીંયા જે તમને પ્રોફિટ આપ્યા એ કેવા છે? બિફોર ટેક્સ. તો તમારે બિફોર ટેક્સ વાળી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. તો અહીંયા જો સ્ટેપ નંબર 3, એવરેજ પ્રોફિટ, અને અહીંયા જે મારે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે બિફોર ટેક્સ વાળી યુઝ કરવાની છે. અને અહીંયા મને લાસ્ટ 3 યર્સના પ્રોફિટ આપેલા છે. તો પહેલાં મારે એની એવરેજ કરવાની છે, પછી આગળ ફોર્મ્યુલામાં મૂકવાનું છે. તો જુઓ મિત્રો શાંતિથી, ધ પ્રોફિટ ઓફ ધ કંપની બિફોર 50% ટેક્સ ઓફ લાસ્ટ 3 years વોઝ 2,55,000, 3,45,000 એન્ડ 3 લાખ રૂપીસ. તો જો અહીંયા 3 યર્સના તમને પ્રોફિટ આપ્યા છે 1, 2 એન્ડ 3. ફર્સ્ટ યરનો પ્રોફિટ છે 2,55,000. સેકન્ડ યરનો પ્રોફિટ છે 3,45,000 અને થર્ડ યરનો પ્રોફિટ છે 3 લાખ રૂપીસ. હવે જો મિત્રો અહીંયા તમારો ફર્સ્ટ યરનો પ્રોફિટ હતો 2,55,000, પછી પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ થયો અને પછી ડિક્રીઝ થયો. તો અહીંયા સિમ્પલ એવરેજ યુઝ કરાશે. જ્યારે તમારો પ્રોફિટ સતત ઇન્ક્રીઝ થતો હોય તો વેટેડ એવરેજ, બરાબર છે. પણ અહીંયા તમારે કઈ એવરેજ આવશે? સિમ્પલ એવરેજ, બરાબર છે. તો જુઓ સિમ્પલ એવરેજ
કાઢવી હોય તો કંઈ નહીં, સિમ્પલ છે કે આ ત્રણેય યરના પ્રોફિટનું ટોટલ કરવાનું અને ડિવાઇડેડ બાય 3 યર્સ કરી નાખો, બરાબર છે. તો 2,55,000 પ્લસ 3,45,000 પ્લસ 3 લાખ, તો ટોટલ થશે 9 લાખ રૂપીસ. અને અહીંયા એવરેજ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ મળશે. અહીંયા એવરેજ પ્રોફિટ મળશે એ કેવો છે? બિફોર ટેક્સ. તો ટોટલ છે 9 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 3 યર્સ. તો અહીંયા આન્સર મળશે 3 લાખ રૂપીસ. એવરેજ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ, બરાબર. એવરેજ પ્રોફિટ કેવો છે? બિફોર ટેક્સ. હવે આને આપણે ફોર્મ્યુલામાં મૂકીશું. મૂકી દઈશું. વેરી સિમ્પલ. તો જો બિફોર ટેક્સ વાળી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું તો અહીંયા એવરેજ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ, તો એવરેજ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ આવ્યો 3 લાખ રૂપીસ. હવે એમાંથી સૌથી પહેલાં મારે લેસ કરવાનું છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. હવે મિત્રો ઇન્ટરેસ્ટ માટે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓલવેઝ ફેસ વેલ્યુ ઉપર કેલ્ક્યુલેટ થાય, અને ફેસ વેલ્યુ ના આપી હોય તો બુક વેલ્યુ ઉપર. એટલે હું અહીંયા લખું છું તમારા નોલેજ માટે. ફર્સ્ટ તમારે કન્સિડર કરવાની છે ફેસ વેલ્યુ ઇન્ટરેસ્ટ ગણવા માટે, અને જો ફેસ વેલ્યુ ના આપી હોય તો બુક વેલ્યુ. પણ માર્કેટ વેલ્યુ ઉપર કદાપી ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ થાય નહીં. ફેસ વેલ્યુ આપી હોય તો ફેસ વેલ્યુ ઉપર, ન આપી હોય તો બુક વેલ્યુ ઉપર. આટલું યાદ રાખવાનું છે. હવે અહીંયા નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કયા હતા? અહીંયા 2 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતા. તો એમાંથી નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતા એક્સ લિમિટેડ 10% ડિબેન્ચર. આપણે આપણા ફ્રી ફંડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શેમાં કર્યું હતું? એક્સ લિમિટેડના ડિબેન્ચરમાં, બરાબર છે. તો એ નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતા અને એની ફેસ વેલ્યુ છે 75,000 રૂપીસ. અને તમને ઉલ્લુ બનાવવા માટે થર્ડ પોઈન્ટમાં માર્કેટ વેલ્યુ પણ આપી છે, તો તમે મિસગાઈડ થાવ એના માટે. એનો કોઈ યુઝ છે નહીં. તમારે ઇન્ટરેસ્ટ ગણવાનું છે તો ફેસ વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની. ફેસ વેલ્યુ ન આપી હોય તો બુક વેલ્યુ. માર્કેટ વેલ્યુ ક્યારેય કન્સિડર કરાય નહીં, એ તમને ઉલ્લુ બનાવવા માટે આપી છે, બરાબર. તો અહીંયા મને નોન ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એની ફેસ વેલ્યુ છે 75,000 રૂપીસ અને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે 10%. તો અહીંયા 75,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 10%. તો અહીંયા જે આન્સર મળશે એ 7,500 રૂપીસ. ઓકે. હવે એ લેસ કરીશું આપણે. તો 3 લાખ માઇનસ 7,500, તો આન્સર મળશે 2,92,500 રૂપીસ, બરાબર. હવે એમાંથી આપણે લેસ કરવાનું છે ટેક્સ, કારણ કે આ પ્રોફિટ કેવો છે? બિફોર ટેક્સ છે. અને ટેક્સનો રેટ કેટલો આપ્યો છે? 50%. રેટ આપેલો જ હશે. તો 2,92,500 મલ્ટીપ્લાય બાય 50%. તો 2,92,500 મલ્ટીપ્લાય બાય 50%. તો આન્સર મળશે 1,46,250 રૂપીસ. હવે એ લેસ કરીશું એટલે અહીંયા આન્સર મળશે 1,46,250. અને એમાંથી લેસ થશે પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ. બરાબર. પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ. તો પ્રેફરન્સ શેરનું ડિવિડન્ડ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ ઉપર ગણાય. તો અહીંયા જો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ હતી તમારી 1,50,000 રૂપીસ અને રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ હતો 10%. તો અહીંયા 1,50,000 મલ્ટીપ્લાય બાય 10%. તો આન્સર આવશે 15,000 રૂપીસ. ઓકે. હવે આ ફાઇનલ આન્સર મળશે એ તમારો એવરેજ પ્રોફિટ મળશે તમને. તો 1,46,250 માઇનસ 15,000, તો તમારો એવરેજ પ્રોફિટ છે 1,31,250 રૂપીસ. ઓકે. ચલો હવે આગળ સ્ટેપ નંબર 4, સુપર પ્રોફિટ. બરાબર.
તો એનું ઇક્વેશન છે એવરેજ પ્રોફિટ માઇનસ એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. બરાબર છે. એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ કરતાં એવરેજ પ્રોફિટ વધુ હોય તો જ ગુડવિલ મળે, બાકી મળે નહીં. બરાબર, યાદ રાખજો. તો સુપર પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એવરેજ પ્રોફિટ માઇનસ એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ. તો જો મિત્રો એવરેજ પ્રોફિટ છે 1,31,250 અને એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ આપણે આગળ શોધેલો છે અને એ છે 23,700 રૂપીસ. 23,700 રૂપીસ. તો અહીંયા ડિફરન્સ આવશે 1,07,550 રૂપીસ. આ તમારો સુપર પ્રોફિટ આવ્યો. બરાબર છે. અને ફાઇનલી હવે આપણે ગુડવિલ ફાઇન્ડ કરીશું. સ્ટેપ નંબર 5, ગુડવિલ. હવે એનું ઇક્વેશન છે સુપર પ્રોફિટ મલ્ટીપ્લાય બાય નંબર ઓફ યર્સ. અને લાંબુ લખવું હોય તો સુપર પ્રોફિટ મલ્ટીપ્લાય બાય નંબર ઓફ યર્સ ઓફ પરચેસ ઓફ ગુડવિલ. પણ એટલું લાંબુ લખવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા સુપર પ્રોફિટ મલ્ટીપ્લાય બાય નંબર ઓફ યર્સ. તો ચલો અહીંયા સુપર પ્રોફિટ છે 1,07,550 મલ્ટીપ્લાય બાય કેટલા યર્સ કયા છે તો પાછળ કહ્યું છે ફ્રોમ ધ અબોવ ઇન્ફોર્મેશન કેલ્ક્યુલેટ કંપનીઝ ગુડવિલ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ 3 years પરચેસ. 3 years પરચેસ. તો અહીંયા 3 years લેવાશે અને મલ્ટીપ્લાય બાય 3 કરીશું એટલે આન્સર મળશે એ છે 3,22,650 રૂપીસ. તો આ છે તમારી ગુડવિલ. આ મળી એ તમારી ગુડવિલ છે. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે મિત્રો. આન્સર ચેક કરી લઈએ તો ગુડવિલ છે 3,22,650 રૂપીસ. બરાબર. તો આ વિડીયો જો તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો.